नमस्कार। खबरों के इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत। मैं हाँ परमिंदर कौर। पहला पेश ने चुणवीं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज वीडियो कानफ्रेंस राही विश्व भारती यूनीवर्सिटी की कन्वोकेशन नूं करनगे संबोधन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत सेहतमंद और कोविड-19 मुक्त गुआंढ की दिशा च काम कर रहा है। बंगलादेश ने भारत वालों कोविड-19 टीके दीयां 2 लाख खुराकां भेजण लई भारत दा कीता धन्नवाद। केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि केंद्र नवे खेती कानूनों बारे अंदोलनकारी किसानों नाल गलबात करने लई तैयार है। केंद्र सरकार ने देश भर च गैर संगठित खेतर के किरतियां के आंकड़े एकत्र करने लई 5 सर्वेखण करवाउण लई सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन और दिशा निर्देश किए जारी। केंद्रीय सेहत ते परिवार भलाई मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि भारत सेहत के खेतर विच विश्व की अगवाई कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने ई वोटिंग सिस्टम राही मतदान की सहूलत बारे दायर पटीशन ते भारतीय चोण कमिशन ते केंद्र सरकार नूं अपना पक्ष पेश करने लई कहा। कौमी वार मैमोरीअल दिल्ली तो शुरू हुई स्वर्णिम मशाल यात्रा का फरीदकोट में होया निघा स्वागत। ये मशाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साबका फौजियों के परिवारक मैंबरों की हौसला अफजाई लई रवाना की सी। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज वीडियो कानफ्रेंस राही विश्व भारती यूनीवर्सिटी की कन्वोकेशन नूं संबोधन करनगे। इस मौके पश्चिमी बंगाल के राज्यपाल और विश्व भारती के मुखी जगदीप धनखड़ और केंद्रीय सिक्ख्या मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक भी शिरकत करनगे। कन्वोकेशन दौरान कुल 2535 विद्यार्थियों नूं डिग्रियां वंडियां जाणगीਆਂ। साल 1921 च गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने विश्व भारती की स्थापना की सी ते देश की सब तो पुरानी केंद्रीय यूनीवर्सिटी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत सेहतमंद और कोविड-19 मुक्त गुआंढ की दिशा च काम कर रहा है। करीब 10 गुआंढी मुल्कों नाल कोविड-19 प्रबंधन तजर्बा, उचित विहार और भविख लई रस्ता विषय ते एक वर्कशाप नूं संबोधन करदिआं मोदी ने कहा कि सारे मुल्कों ने एक दूजे दीआं सर्वउच्च कारज प्रणालियां तो कुछ ना कुछ सिੱਖਿਆ। सहयोग की भावना की शलाघा करदे प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने आलमी पद्धर ते सब तो घट मौत दर की उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने कहा कि सारे देशों नूं टीकाकरण दौरान सहयोग की भावना बनाई रखनी चाहिए है। उन्होंने सुझाव दिता है कि मैडिकल माहिरां लई विशेष वीज़ा ते विशेष एयर एंबूलेंस की व्यवस्था होनी चाहिए है। प्रधानमंत्री ने आख्या कि देश का आयुष्मान भारत प्रोग्राम सारे खेतरी मुल्कों लई सेहत संभाल खेतर के अध्ययन का विषय है। उन्होंने कहा कि 21वीं सदी एशिया की सदी है ते इसनूं दक्षिणी एशिया ते हिंद महासागर के मुल्कों की एकता तो बिना हासिल नहीं किया जा सकता। To make some suggestions for your discussions today. Can we consider creating a special visa scheme for our doctors and nurses so that they can travel quickly within our region during health emergencies on the request of the receiving country? Can our civil aviation ministries coordinate a regional air ambulance agreement for medical contingencies? Can we create a regional platform for collating, compiling and studying data about the effectiveness of COVID-19 vaccines among our population? बंगलादेश ने भारत वालों पिछले महीने तोहफे वजों कोविड-19 वैक्सीनेशन दीयां 2 लाख खुराकां देण लई भारत का धन्नवाद किया है। प्रसार भारती नाल गलबात करदे बांग्लादेश के विदेश मंत्री डॉक्टर A.K. अब्दुल मोमेन ने इस गल ते भी तसल्ली प्रगटाई कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया वालों वैक्सीनेशन की सप्लाई भविख विच भी उलीके प्रोग्राम तहत जारी रखी जाएगी। बांग्लादेश सरकार वालों वक्खो वक्खरे देशों के सफारतखानिਆਂ के अधिकारियों और होरनां कर्मचारियों लिए विशेष टीकाकरण मुहिमां चलाईਆਂ जा रहीਆਂ ने। इस दौरान बांग्लादेश के विदेश मंत्री ने भारत, बरतानिया ते होरनां सफारती अधिकारियों नाल कोविड-19 रोकू टीके की डोज हासिल की। डॉक्टर मोमेन ने कहा कि बांग्लादेश में कोरोना वायरस के फैलाव नूं काबू हेठ रखण लई कई उपराले किए गए हैं। उन्होंने दस्सिया कि देश च इस बीमारी नाल मरण वालों की गिणती 8000 के आस पास है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री शेख हसीना ने महामारी के पहले दिन तो ही इस बीमारी नाल टाकरे लई एक मिथी रणनीति तहत काम किया। उन्होंने कहा कि कोरोना काल दौरान हर घर तक खुराक पहुंचाने लई कई
कई उपराले किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आख्या कि ऊर्जा खेतर की भारत की उन्नति च वड्डी भूमिका ते यह खेतर ईज ऑफ लिविंग अते ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विच वड्डा योगदान पा रहा है। ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਇੱਕ ਵੈਬੀਨਾਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੈਬੀਨਾਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਤੇ ਖੇਤਰ ਬਾਰੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਰਸਤੇ ਲੱਭਣ ਲਈ ਇੱਕ ਯਤਨ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਖੇਤਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਪੂਰਨ ਪਹੁੰਚ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਪਹੁੰਚ ਲਈ ਸੇਧ 4 ਮੰਤਰਾਂ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮੰਤਰ ਨੇ ਰੀਚ, ਰੀਇਨਫੋਰਸ, ਰੀਫਾਰਮ ਅਤੇ ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਐਨਰਜੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਗੁਹਾਟੀ 'ਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਕਲੌਜ ਬਾਈ ਕਲੌਜ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਜੋ ਅਸਮ 'ਚ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਵੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸੂਬੇ 'ਚ ਵਧੇਰੇ ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਰਤ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਸੁਤੰਤਰ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸੰਤੋਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੰਗਵਾਰ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਬਿਊਰੋ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਗੈਰ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਲਈ 5 ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਲਈ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਤਾਬਚਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਰਤ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਕੱਤਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਪੂਰਵ ਚੰਦਰ ਤੇ ਕਿਰਤ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਮਹਾਨਿਦੇਸ਼ਕ DPS ਨੇਗੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਅੰਕੜਾ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੇ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਅਹਿਮ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਘਰੇਲੂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਖੇਤਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਾਰੇ ਇਹ 5 ਸਰਬ ਭਾਰਤੀ ਸਰਵੇਖਣਾਂ 'ਚ ਅੰਕੜੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ 'ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਕਿਰਤ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਕੱਤਰ ਅਪੂਰਵ ਚੰਦਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਾਕਟਰ SP ਮੁਖਰਜੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਅਮਿਤਾਭ ਕੁੰਦੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਇੱਕ ਮਾਹਿਰ ਸਮੂਹ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਬਿਊਰੋ ਡਾਟਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਵੇਖਣ ਲਈ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਆਧਾਰਿਤ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ 'ਚ ਵਾਇਸ ਟੂ ਟੈਕਸਟ ਸੁਵਿਧਾ ਅਤੇ ਜੀਓ ਫੈਂਸਿੰਗ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਮਹਾਨਿਦੇਸ਼ਕ DPS ਨੇਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਦਖਲ ਨਾਲ ਸਰਵੇਖਣ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ 30 ਤੋਂ 40% ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਡਮੁੱਲੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਾਰਥਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਡਾਕਟਰ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨ ਮਿੱਤਰਤਾ ਪਹਿਲ ਦੁਆਰਾ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਟੀਕੇ ਦੀ ਕਮੀ ਬਾਰੇ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੀਕਾ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ 'ਚ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਖਿਲਾਫ ਤਕਰੀਬਨ 98,46,000 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੀਕਾਕਰਨ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਬਿਹਾਰ, ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਉੜੀਸਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਮਤਦਾਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਏ ਬੋਬੜੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਕੇਰਲ ਦੇ ਇੱਕ ਵਸਨੀਕ ਕੇ ਸਤਿਨ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਹਿਲੋਂ ਅੰਦੇਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਕੋਲੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਵੇਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਦਾਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਜਾਂ ਜੇ ਵੋਟਰ ਹਲਕੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ मतदान के हक तो भी वांझा ना रखा जाए। एडवोकेट काली स्वरम राज ने पटिशनर की तरफों पेश हुंदियां कहा कि चोण कानूनों को आधुनिक समय ते तकनोलॉजी का हाणी बनाउण दी लोड़ है। उन्होंने सुझाव दिता कि निजता के अधिकारों की राखी नूं यकीनी बनाउंदियां त्रुटि रहित पछाण के मकसद लई OTP सिस्टम तैयार किया जाए। पटिशनर ने EVM मशीनां च डबल डाटाबेस सिस्टम वरते जाण की भी मांग की। पटिशन में आख्या गया कि प्रवासी मजदूरां, मुलाजमां, विद्यार्थियों, हल्के तो बाहर रह रहे बिजनेस पेशेवरां दे नाल-नाल गैर प्रवासी भारतीयों ते
ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਰ, ਧੰਦੇ, ਸਿੱਖਿਆ, ਵਪਾਰ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਆਦਿ ਕਰਕੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੋਣ ਅਮਲ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦਾ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜ਼ੋਨਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਣਸੁਖਾਵੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜ਼ੋਨਾਂ 'ਚ ਰੇਲਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਆਮ ਵਾਂਗ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਕੁਝ ਜ਼ੋਨਾਂ 'ਚ ਰੇਲਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਆਵਾਜਾਈ ਆਮ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ 18 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇਂਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਬਿਹਤਰ ਸਕੂਲ ਢਾਂਚਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਜੇਂਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ 16,359 ਸਮਾਰਟ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ, ਮਿਡਲ, ਹਾਈ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਵਾਧੂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ 11 ਕਰੋੜ 97 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ ਅਤੇ LED ਸਕਰੀਨਾਂ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਹਰ ਇੱਕ ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸਰੂਮ ਲਈ 3000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ 2 ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਲਈ 6-6000, ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੇ 3 ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਲਈ 9-9000, ਜਦਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ 5-5 ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਲਈ 15-15000 ਰੁਪਏ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਪੇਂਟ ਕਾਰਜਾਂ, ਬਾਲਾ ਕਾਰਜ, ਡੋਰ ਮੈਟ, ਪਰਦੇ, ਡਿਸਪਲੇ ਬੋਰਡ, ਸਿਲੇਬਸ ਹੈਂਡਲਰ, ਮਾਰਕਰ, ਡਸਟਰ ਹੈਂਡਲਰ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਕੀਬੋਰਡ ਅਤੇ ਮਾਊਸ ਲਈ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਬਕਸੇ, ਪੁਆਇੰਟਰ, ਲੇਜ਼ਰ ਲਾਈਟਾਂ, ਡਸਟਰ ਕਲੌਥ ਅਤੇ ਕੂੜੇਦਾਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੇ ਖਰਚੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗ੍ਰਾਂਟ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਉਚਿਤ ਵਰਤੋਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਮੋਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਮੈਂਬਰੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 37 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸਪਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। 13 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 11 ਜੇਤੂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਧੜੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ। ਇਸ ਧੜੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੇਅਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 42 ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਸੋਮਲ ਤੋਂ ਚੋਣ ਹਾਰ ਗਏ ਨੇ। ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 10 ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 2 ਬੂਥਾਂ ਤੇ ਮੁੜ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਭਰਾ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੱਧੂ ਜੇਤੂ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕਰਨ 'ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1971 ਦੀ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੰਗ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣ ਲਈ ਬੀਤੇ ਸਾਲ 16 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਵਾਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਮਸ਼ਾਲ ਯਾਤਰਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ BSF ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਤੇ ਪੁੱਜੀ। ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੰਗ ਦੀ 50ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮੌਕੇ ਕੌਮੀ ਜੰਗੀ ਯਾਦਗਾਰ ਤੋਂ 4 ਮਸ਼ਾਲਾਂ ਜਗਾ ਕੇ ਚਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵੱਲ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਸਵਰਨਿਮ ਵਿਜੇ ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਮਸ਼ਾਲਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। BSF ਦੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿਚਲੇ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਪੁੱਜਣ ਤੇ ਇਸ ਮਸ਼ਾਲ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਾਂਡੈਂਟ ਸ਼ਾਮ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮਸ਼ਾਲ DIG ਰਾਜੀਵ ਲੋਏ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਵੀ ਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਲਾਮੀ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਸਵਰਨਿਮ ਮਸ਼ਾਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਮੇਜਰ ਅਮਨ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਕੈਂਪ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਪੇਂਟਿੰਗ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੁਕਾਬਲਾ 1971 ਦੀ ਜੰਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। 22 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਇਹ ਮਸ਼ਾਲ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। BSF ਦੇ DIG ਰਾਜੀਵ ਲੋਏ ਨੇ 1971 ਦੀ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਬਹਾਦਰੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਦੰਦ ਖੱਟੇ ਕਰਨ ਲਈ BSF ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਜੰਗ ਦੀ 50ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਅਤੇ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਇਹ ਜੇਤੂ ਮਸ਼ਾਲਾਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਮਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਲਈ ਭੇਜੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਨਮਸਕਾਰ।